جماعة المحلية، أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أرحب بكم في هذا اللقاء الهام، وأشكركم على تلبية الدعوة للحضور معنا اليوم والمشاركة في هذه الورشة المندرجة في إطار الجهود الرامية إلى المحافظة على البيئة الإقليمية بصفة عامة وعلى بحيرة الناظور ومجالاتها على وجه الخصوص، وذلك باعتماد برامج وخطط عمل لمواجهة مختلف المشاكل البيئية التي تعاني منها هذه البحيرة، واعتماد مناهج علمية تحدد طبيعة التدخلات المطلوبة ومختلف المراحل التي تقتضيها تلك العمليات. لقاء اليوم يكتسي أهمية خاصة، حيث سيتم خلاله تقديم النتائج التي توصلت إليها البعثة العلمية المتعددة التخصصات خلال الدراسة الميدانية التي قام بها مجموعة من الخبراء المغاربة والفرنسيين خلال الفترة الممتدة من 28 ماي إلى 12 يونيو من هذه السنة، شملت مجموعة من المواقع ببحيرة ماتشيكا. ويأتي هذا اللقاء تبعا للتوصيات المنبثقة عن اللقاء المعقد لمقام هذا العمل يوم 5 يونيو 2014 في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة، والذي سيتم خلاله تقديم النتائج النهائية لهذه الدراسة العلمية. للتذكير فقط، فإن مشروع حماية ساحل بحيرة الناظور يأتي في إطار تفعيل مجموعة من اتفاقيات الشراكة الموقعة بين كل من مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمرصد الفرنسي للساحل الكونسيرفاتوار دو ليتورال، والمرصد الفرنسي للساحل ووكالة الماء الفرنسية لمنطقة الرو المتوسطية والكورس، مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة والمدومية السامية للمياه والغابات ومحاربة آثار التصحر ووكالة البيئة التطوير بحيرة ماتشيكا. وأيضا كاستمرارية لمختلف الجهود المبذولة في سبيل حماية هذا التراث الطبيعي وتفعيل التوصيات المنبثقة عن اللقاءات التي كانت في إطار مشروع المخطط الشمولي لحماية بحيرة الناظور من التلوث الذي انطلق سنة 2009. وبما أننا بصدد الحديث على حماية البحيرة ومجالاتها الطبيعية، فلا بأس بالتذكير بمجموعة من المشاريع التي تصب في هذا الاتجاه. على سبيل المثال، مشروع فتح القناة الجديدة التي تربط بين البحيرة والبحر الأبيض المتوسط تسمح بتجدد مياه البحيرة وتحسين جودة الوسط الطبيعي للبحيرة. مشروع إنجاز منتزه للطيور على مساحة 94 هكتار، ويندرج في إطار مخطط عمل وكالة تهيئة وتطوير موقع بحيرة ماتشيكا الذي يتضمن أيضا إعادة تأهيل مجموعة من المواقع في أفق المحافظة على البيئة وحماية النظام الإيكولوجي للبحيرة، ويهم أشغال وتهيئة تأهيل الأحواض القديمة لمحطة تصفية المياه العادمة للناظور. كذلك مشروع تهيئة مدينة الشاطئين على مساحة 130 هكتار بهدف تحويل المنطقة الواقعة شمال البحيرة على الشريط الساحلي إلى محمية طبيعية. والمشروع الكبير لتطهير السائل للناظور الكبرى، والذي يتضمن ربط مختلف المراكز الحضرية والقروية للناظور الكبرى بشبكة الصرف الصحي ومعالجة المياه العادية بمحطة التصفية الجديدة ببوعد، وأيضا محطة المعالجة الكائنة بأركمان. كذلك مشروع ترقية ضفاف البحيرة وتهيئة تلك الواقعة منها داخل المجال الحضري كما هو الشأن لكورنيش الناظور. وفي الأخير لا يسعني إلا أتوجه بالشكر الجزيل لكل الحاضرين وأتمنى التي ترأسها صاحبة السمو الملك الأميرة الجليلة الحسناء أن أتوجه بجزيل الشكر والامتنان إلى السيد عامل إقليم الناظور ومساعديه، وكذا كل أعضاء لجان المشروع على دعمهم المتواصل ومشاركتهم في إنجاز برامج المؤسسة وأنشطتها. منذ سنة 2009 قد تم إنجاز عدة ورشات، والتي أعطيت من خلالها انطلاقة للعديد من البرامج التحسيسية والتربوية، وكذا مشاريع نموذجية تم من خلالها تأكيد الالتزام من أجل تحقيق التنمية المستدامة للمنطقة ووضع خارطة طريق تمكن من بلوغ هذا المبتغى، وذلك ما يتطلب من الجميع المزيد من التعبئة والمبادرات الملتزمة وتوحيد وتكثيف الجهود مع اعتماد الآليات والمناهج الملائمة للمنطقة. وهدف ورشة اليوم هو تقديم نتائج البعثة الهامة التي قام بها مجموعة من الخبراء المغاربة والفرنسيين حول بحيرة ماتشيكا خلال الفترة الممتدة من 29 ماي إلى 12 يونيو 2014. هذه الورشة التي تنظمها مؤسسة محمد السادس لحماية البيئة بتنسيق مع المندوبية السامية للمياه والغابات ومحاربة آثار التصحر
ووكالة تهيئة وتطوير موقع بحيرة مارشيكا والمرصد الفرنسي للمجال الساحلي وكوكالة الماء لمنطقة رون l'agence de bassin Rhône Méditerranée Corse. أكثر من 20 خبير اشتغلوا من أجل تحديد محتوى المعادن الثقيلة والمبيدات للمناطق الحساسة داخل البحيرة ووضع خرائط لقاع البحيرة كارتوغرافي de la lagune de Marchika الحفاظ على شريط الكتبان للبحيرة وهو الكوردون دينار نور de la lagune إنشاء الموائل الاصطناعي لاستغلال الأسماء وهو les biohuttes qui ont été installés au mois de juin au niveau de la marine. تثمين أحواض الملح بأثمان هناك مشروع qui concerne les marais salins de قرية عكمان. ومؤسسة محمد السيد سيديس لحماية البيئة تقود هذا البرنامج الواسع النطاق من أجل حماية بحيرة مارشيكا عبر تنفيذ مباشر وميداني لمقتضيات التربية والتوعية من أجل التنمية المستدامة ودعم القدرات ووسائل التتبع البيئي والتدبير المستدام. نشكركم على تلبية الدعوة وكل المتدخلين على المجهودات التي بذلوها في مواكبة هذا المشروع ونتمنى التوفيق للجميع والسلام عليكم ورحمة الله. Mais d'abord, la mission principale réside en la préservation de cette lagune et la préservation de son potentiel naturel et de son écosystème. C'est pourquoi l'agence s'est inscrite dès le départ dans une démarche respectueuse de l'environnement. Cela a commencé par les efforts déployés pour la dépollution de la lagune, à travers son programme d'aménagement en cours, mais aussi et surtout à travers le plan d'aménagement spécial élaboré par l'agence Marchika et homologué en avril 2012. L'atelier d'aujourd'hui s'inscrit dans le cadre d'une convention qui nous lie à la Fondation Mohamed VI pour la protection de l'environnement et au Haut Commissariat des eaux et forêts et de la lutte contre la désertification pour la préservation de cette lagune. Cette convention et ce partenariat nous a permis de bénéficier de l'expertise de nos partenaires, mais aussi de bénéficier de cette capacité de rassemblement de la Fondation, cette capacité de rassemblement de plusieurs experts et de plusieurs institutions internationales et nationales aussi. Donc l'agence Marchika, en réaffirmant sa disponibilité et son soutien à toutes les actions pour le bénéfice, toutes les actions bénéfiques à la lagune et à son écosystème, remercie les différents experts qui ont travaillé sur cette mission, qui vont nous présenter aujourd'hui les premiers résultats, et les différentes institutions, l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse, Symantec, AGR écologique, l'université de Rabat, et en particulier le conservatoire de littoral et M. Fabrice. Donc, merci pour rappel du rôle de l'agence. À l'origine, elle a pour objectif d'implanter 7 cités touristiques du périmètre de la lagune et de faire de la Marchika une destination écotouristique phare sur le pourtour de la Méditerranée. Pour ce faire, des actions d'envergure sont nécessaires afin d'assainir ce site extrêmement dégradé. Marchikamet initie les premières opérations. Le plan d'eau est dépollué. Les berges et les plages sont nettoyées. Un travail effectué quotidiennement par des équipes spécialisées. Les déchets ramassés sont triés et recyclés. Des campagnes de reboisement sont également entreprises à l'initiative de Marchikamet. Une nouvelle station de traitement des eaux usées du Grand Nador est construite par l'ONEP pour mettre un terme aux rejets liquides dans la lagune. Et une nouvelle passe est ouverte dans le cordon dunaire pour faciliter les échanges d'eau entre Marchika et la Méditerranée. La lagune se régénère ainsi naturellement pour le plus grand bénéfice de la faune et de la flore qui s'y développe de nouveau. Très courte allocution, je voudrais souligner toute l'importance de la notion de partenariat. Le partenariat est pour le Conservatoire du littoral, l'organisme que je représente,
le cœur de notre activité. C'est-à-dire que seul on ne fait rien. On ne fera des choses que tous ensemble. Donc nous apportons, nous contribuons au partenariat déjà très actif qui a lieu ici sur Nador, qui est exemplaire au niveau méditerranéen. Cette notion de gestion intégrée des zones côtières, ici, elle devient concrète. Je voudrais utiliser un vieux mot français qu'on n'utilise pas assez et que je trouve qui convient bien à la situation ici, c'est le mot de réification. Réification, ça vient du latin res, qui veut dire chose, et donc c'est chosifier, c'est concrétiser. Ici, le concept de gestion intégrée des zones côtières se réifie. On sent qu'effectivement, ce concept qu'on nous rabâche, dont on nous rebat les oreilles depuis des années un peu partout, ici, il est en train de prendre vraiment tout son sens dans sa concrétisation. Donc la notion de partenariat qui est au cœur du dispositif de gestion intégrée des zones côtières est ici de plus en plus concret. On sent que les gens s'approprient, etc. Et le partenariat que nous avons mobilisé au niveau français et international pour accompagner cette démarche, les différents experts de haut niveau que nous avons mobilisés pour venir ici, ont été ravis de se rendre compte qu'effectivement le travail qu'ils sont en train de produire, les résultats des études qu'ils ont produites, ne seront pas vains. Ils seront inclus dans ce partenariat, dans cette réification, et donc c'est une très bonne chose. Donc on sent qu'on travaille pour une cause positive. Je parlerai aussi de partenariat très constructif avec la Fondation Mohamed VI, avec qui nous avons un partenariat déjà très actif depuis de nombreuses années, et on sent effectivement qu'à chaque fois qu'on se rencontre, on a de nouvelles idées, on va plus loin, on propose des nouvelles choses. Ce partenariat aussi que nous avons à travers la Fondation avec l'agence Marchica et Marchicamed, qui nous permet d'apporter notre expertise, nos compétences sur des domaines particuliers qui sont la gestion des espaces naturels, que ce soit terrestres ou marins. Et on s'est rendu compte hier, nous avons eu une après-midi de travail ensemble, qu'on pouvait rendre vraiment compatibles des approches de gestion d'espaces naturels, de conservation, avec des dynamiques de valorisation d'espace. Alors effectivement, quand on voit la vidéo qu'on a vue, on peut être impressionné par l'envergure des projets. Donc nous n'avons pas les compétences pour accompagner des projets d'aussi grande envergure, mais nous apportons notre petite pierre à l'édifice sur les enjeux que nous maîtrisons. C'est à savoir la bonne gestion de la biodiversité, la bonne gestion des paysages, la bonne gestion de l'environnement en tant qu'espace naturel. Donc vous pouvez toujours continuer à compter sur nous à l'avenir pour continuer à apporter notre pierre à l'édifice et continuer à réunir. Ingénieur, acousticien, océanographe. Alors on utilise le son pour inférer l'environnement, le son pénètre dans l'eau et nous donne des indications sur la nature du fond et sur les profondeurs. Nous avons développé plusieurs méthodes afin de déterminer exactement le profil du fond. La zone d'étude a été concentrée sur la partie nord de la lagune parce que c'était une zone connue pour ses herbiers et à proximité des zones de pression que sont le chantier de la Marchicamed et le port de Beyensar. Les herbiers sont un bon indicateur de l'état du milieu. Alors les objectifs, c'était à gauche de faire une bathymétrie pour déterminer le niveau de profondeur. À droite, c'était de déterminer la nature du fond, c'est une granulométrie du sable. Tout ça, ça permet de voir s'il y a une érosion ou au contraire un engraissement, un apport de sédiments. L'autre partie, c'était une carte biocénotique pour mettre en évidence la localisation des herbiers. Ces informations permettent le suivi de la qualité de l'eau. Vous voyez le bateau qui a été utilisé pour ces mesures, avec les différents instruments à bord. Je passe tout de suite aux résultats. À gauche, c'est la carte